का क्या कहना। ओम शांति 6 जून 24 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे शिव बाबा बगीचार मालिक अटंती, तेणु एही मालिकंक निकटकू तुम्हें माली माने भल भल सुगंधयुक्त फूल अर्थात आत्मा मानकू आनिबाकू हेबो। एही भली फूल गुड़िक आण नाही जे कि मौली जाइथिबो। प्रश्न, बाबांकर दृष्टि क्यों पिलामानंक उपरे पड़ुछि, काहा उपरे पड़ुनाही? जो माने उत्तम सुगंध प्रदान करुथिबा फूल सबु अछंती बा अनेक कंटा गुड़ी को फूल करिबारे सेवा करुछंती, सेमानकु देखि बाबा खुशी होइथांती एवं सेही मानंक उपरे ही बाबांकर दृष्टि पड़िथाए। किंतु जेउ मानकर वृत्ति खराब, दृष्टि धोकाबाज, सेमानंक उपरे बाबांकर दृष्टि भी पड़ी न थाए। बाबा तो कहिबे पिला माने निजे फूल होई अनेकंकु फूल कर, तेबे जाई तुमको बुद्धिमान माली कुहाजिबो। ओम शांति। भगवान बाबा अर्थात बगीचार मालिक निजर फूल मानकु देखुछंती, कारण अन्य समस्त सेवा केन्द्रर फूल एवं माली अछंती, किंतु एठाकु तुमे बगीचार मालिकंक निकटकु आसुछ निजर सुगंध वितरण करबा पई। तुमे माने फूल अटना। तुमे मध्य जानिछ, बाबा मध्य जानिछंती जे कंटार जंगल अर्थात बिकारी दुनियार बीज रूप हेउछि रावण। एमिति देखिबाकू गले तो सारा वृक्षर बीज रूप जणे ही अटंती, किंतु फूल बगीचा को कंटार जंगल रे परिवर्तनकारी तो कई निश्चिंत थिबे, से हेउछि रावण। तेबे विचार कर, बाबा ठीक बुझाउछंती ना? देवता रूपी बगीचार बीज रूप हेले बाबा। तुमे एबे देवी देवता हेउछ ना? ए कथा तो समस्ते जानिछंती जे आमे केउं प्रकारर फूल अटु। फूल मानकु अर्थात दिव्य गुणधारी आत्मा मानकु देखिबा पई भगवान बा बगीचार मालिक एठाकू आसुछंती। सेवा केन्द्र तो माली माने रहिछंती ना, सेही माली माने मध्य भिन्न भिन्न प्रकारर अछंती। स्थूल फूल बगीचार माली माने भिन्न भिन्न प्रकारर, काहार दरमा 500 टंका, काहार 1000 आउ काहार 2000। मोगल गार्डनर माली निश्चिंत भावरे बहुत बुद्धिमान होइथिबे, तांकर दरमा मध्य निश्चिंत अधिक होइथिबो। एही ईश्वरीय परिवार मध्य बहुत विशाल बगीचा सदृश अटे। एथिरे क्रमानुजाई अनेक प्रकारर माली रहिछंती। जिए बहुत भल माली से बगीचा को मध्य सुंदर भावरे सुशोभित करिथांती। सुंदर सुंदर सुगंधित फूल गछ लगाई थांती। राष्ट्रपति भवनर मोगल गार्डन केते सुंदर। एही सृष्टि रूपी बगीचा हेउची बहुत विशाल बगीचा। एही बगीचा रे जणे ही मालिक अटंती। एही कंटार जंगलर बीज हेउची रावण एवं फूल बगीचार बीज हेउचंती शिव बाबा। पितांग ठारू संपत्ति मिली थाए, रावण ठारू संपत्ति मिली न थाए। रावण तो अभिशाप देइताए, जेते बेले श्रापित होई जाउछंती सेते बेले समस्ते सुखदाता बाबांकु मने पकाई थांती। बाबा हेउचंती सदा सुखदाता। माली मध्य भिन्न भिन्न प्रकार रही थांती। बगीचार माली माने किपरि छोट छोट बगीचा तैयारी करुछंती, क्यों क्यों प्रकारर फूल अछि से कथा विचार करुछंती। केबे केबे बहुत भल भल माली मध्य आसी थांती। तांकर फूलर साजसजा बहुत भल होइथाए। यह देखि बगीचार मालिक बहुत खुशी होइथांती। अहो, एही माली तो बहुत भल भल आत्मारूपी फूल को आनिछंती। ये हेउचंती बेहेदर पिता। बेहेदर बाबांक प्रत्येक कथा बेहेद। तुमे माने अंतर मनरे जानुछ जे बाबा संपूर्ण सत्य कहउचंती। अधा कल्प रावण राज्य फूल बगीचा को रावण ही कंटार जंगल कर देउछि। जंगलर तो कंटा ही कंटा थाए। कंटा बहुत दुख देई थाए। बगीचारे गोटिए मध्य कंटा न थाए। पिला माने जानिछंती रावण देह अभिमानी करि देउछि। सबुठारु बड़ कंटा हेला देह अभिमान। बाबा रात्रि रे बुझाइतिले, काहार काहार संपूर्ण कामी दृष्टि रहुछि तो आउ काहार आंशिक कामी दृष्टि रहिछि। कहीं कहीं नुआ नुआ आसवा समय बहुत तीव्र पुरुषार्थ करिथांती,
ଭାବନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ବି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ରହିବୁ। ସେହି ସମୟରେ ଶମଶାନୀ ବୈରାଗ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲ ଭାବି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ବାବା ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲ। ମାଳି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସି କାନରେ କହିଦିଅନ୍ତି ବାବା ଇଏ ତ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି, ବାବା ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନୁହନ୍ତି। ମାଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବାବା ଏହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏହାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନି ରାଜକୀୟ ନୁହେଁ, ଏହାଙ୍କର ଚଳଣି 10-20% ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ଆଖି, ଯିଏକି ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ମାଳି ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବାବାଙ୍କୁ ଆସି ସବୁ କଥା ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ତୁମେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଆଣିଛ? କେହି ଗୋଲାପ, କେହି ମୋତି, ଆଉ କେହି ଅରଖ ସଦୃଶ ଗୁଣହୀନ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଝାଉଁଳି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅଟେ। ମାୟା ଏଇଭଳି ଯିଏକି ମାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ କରିନେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବଗିଚାର ମାଲିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ବଗିଚାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଗିଚାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଖବରଦାର ରୁହ, ଅବଗୁଣକୁ ଦୂର କରିଚାଲ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନ ହୋଇ ଚାକର ହେବା କି? ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି? ତୁମେମାନେ ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ କଣ୍ଟାରୂପୀ ଜଙ୍ଗଲର ବୀଜ ହେଉଛି ରାବଣ ଓ ଫୁଲ ବଗିଚାର ବୀଜ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାଠପଢ଼ାର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, କାରଣ ତାହା ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠଶାଳା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଠଶାଳାରେ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିପରି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗୀତ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛ। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଅମର କଥା, ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। ଦୁନିଆର କଥାକାରମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ତା ଦ୍ୱାରା କେହି ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି କି? ସଂସାରରେ ଏହିଭଳି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ କହିବେ ମୁଁ ନିଜେ ରାଜା ହେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିବି? ଏଇଭଳି କେବେ ଶୁଣିଛ? ବାବା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ, ଯିଏକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାକୁ ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସି ମାଳି ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ମାଳି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଳି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେବା ନ କଲେ ଭଲ ଫୁଲ କେମିତି ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଅନ୍ତର ମନକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅଟେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାଳି ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ଟିଚର ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଳି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାଆନ୍ତି ନା। କେହି ବହୁତ ଭଲ ମାଳି ଥାଆନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଥାଏ। ଭଲ ମାଳି ଭଲ ବଗିଚା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଏ। କେହି ସାଧାରଣ ଫୁଲ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ବଗିଚାର ମାଲିକ ବୁଝାଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେଉଁ ପଦ ପାଇବେ। ଏବେ ତ ପୁଣି ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ ବଗିଚା କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେହି ତ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଟା ହୋଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କୁଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁନାହିଁ। ମାଲିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଫୁଲମାନେ ବସିବା ବହୁତ ଭଲ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥାଏ, କାହାର ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ଯାଇ ନଥାଏ। ତେବେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଇଏ ମୋର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି, କେତେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ସୁଗନ୍ଧ ରହିଛି, କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଆମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ହୋଇଛୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରୁନାହୁଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ ତେବେ ଫୁଲ କେମିତି ହେବ? ଯୋଗ କରିଲେ ତ ପାପ ନାଶ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ତ ଫୁଲ ହୋଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ କରିପାରିବ। ଏଇଭଳି କଲେ ତୁମେ ମାଳି ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମାଳିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେହି ମାଳି ଅଛନ୍ତି କି? ନିଜେ କାହିଁକି ମାଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆସିବା ଦରକାର। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ କି? ବାବାଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଫୁଲ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଫୁଲ ନ କରିଛ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ କିପରି ପାଇବ? ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ ମହାରାଜା, ରାଜା, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପୁଣି କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ଛୋଟ ସାହୁକାର ଏବଂ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି? ଯିଏ ନିଜେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେ ହିଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଲଗାଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ ସିଏ ହିଁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ରଖିବା ଉଚିତ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଘାଟା ହେଲା ତେବେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ପଦ ପାଇବେ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ରହିଥାନ୍ତି ନା। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ବାବାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦଶା ରହୁଛି। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆସିଲେ ରାହୁର ଦଶା ଆସିଯାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦଶା, ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦଶା। ରାବଣ ଶିବାଳୟକୁ ଏକଦମ ବେଶାଳୟ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ ନୂଆ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଅଧା ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ବାଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ମାଳିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଳି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୁଲ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଏଇଭଳି ଭଲ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରି କନ୍ୟାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଫୁଲକୁ ଦେଖି ବାବା କୁହନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଆଣିଛ। ଯଦିଓ ମାଳି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଣିଥିବା ଫୁଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁହାଯିବ। ଯାହା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। କାଲି ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲ, ଆଜି ବାବା ଆସି ରକ୍ଷା ପାଇବା ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କର। ତୁମେ ହେଉଛ ଭ୍ରମରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପତଙ୍ଗ। ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କରିଚାଲ। କୁହ ଭଗବାନ ଉବାଚ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ, ତାହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। କେବେ କେବେ ଅବଳାମାନଙ୍କ କଥା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇ କୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯାଅ। ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ତିଆରି କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଯାଅ। ଏହି ଦ୍ରୌପଦୀମାନେ ବନ୍ଧନରେ ଥାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖନ୍ତି, ତୁମେ ଭ୍ରମରୀ ଭଳି ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କର।
କେହି କେହି ଏଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣିକା ପୂତନା କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ କାନରେ ଭୁଁ ଭୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କୀଡ଼ା ପୋକ ସଦୃଶ ବିକାର ବିନା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ନ କହିଲେ ଭଲ। କେହି କେହି ଏଇଭଳି କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ନ ଶୁଣାଇ ଲୁଚାଇଲେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଠାରେ ମିଥ୍ୟା ତ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତୁମର ବୃତ୍ତି ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ତୁମର ରକ୍ଷା ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ବିଲକୁଲ ମହାରୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ କଳା ହୋଇଯାଏ। କଳା ମୁହଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କୁ ନାରାୟଣକୁ ମଧ୍ୟ କଳା କରି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଗୋରା। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତୁମେ କ'ଣ କଳା ନାରାୟଣ ହେବ କି? ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ନଥିଲେ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଳା ମୁହଁ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା କଳା ହୋଇଗଲା। ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କଳି ଯୁଗରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସୁନାର ପକ୍ଷୀ ହେବାର ଅଛି। କାଲି କଲକତା ବାଲି କୁହାଯାଏ। କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଭଲ, ନ କହିଲେ ଭଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲବ୍ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ନିଜର ଉଡ଼ିବାର ଡେଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2. ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହେଲିଣି। ମୋର ମନୋଭାବ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି। ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଧୋକା ଦେଉନାହିଁ ତ? ନିଜର ଚାଲିଚଳନର ହିସାବ ରଖି ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରର ନିଶା ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରରେ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ତେବେ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଧୋକା ଦେଉନଥିବେ। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଦେହାଭିମାନ ଆସିଲା ତେବେ ସହଜରେ କ୍ରୋଧ ବା ଉତ୍ତେଜନା ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ସେ ସର୍ବଦା ନିରହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ନିର୍ମାଣଚିତ ହୋଇ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା ଆଧାରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ମାୟାଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗଜିତି ହୁଅ। ତାହେଲେ ସହଜ ଯୋଗୀ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ହୋଇ ନିଜର ମନୋବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆଲୋକ ବିଚୁରିତ କରିବା ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ତେବେ କୌଣସି କଥାରେ ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୁରଲୀରୁ 3 ସମାନ। ମୁଁ ସହଜ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ତ୍ୟାଗୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ।